बोला विश्व निर्मल धर्मदायिनी जगन्माता श्री निर्मला देवी जय। आधी इंग्लिशमध्ये बोलते मग मराठीत. आम्हाला सांग बसेसना सांगा ना कोण. As you have come here, ask them to stop it. What are they doing? Ask them to stop the buses, please. I mean, for half an hour they are Tell them going to on. stop the buses. They should not make any noises. Hamid, tell them to switch the engine off. This place Nasik has a special significance that long time back, say about 8,000 years back, when Sri Rama went away for his exile, he came to Maharashtra and he passed through various places and he settled down in Nasik, this place, with his wife. And here a lady who was actually the wife was the sister
of Ravana called Shurpanakha. She tried to entice Sri Rama. Now, this quality of enticing men or enticing women are really demonic, and that is how people call them Rakshasas, because those who are demonic people are people who are by nature aggressive, full of ego, want to overpower everyone, and they feel quite satisfied if their ego is satisfied. So all the people who were like that were called as Rakshasas in this country. Was not a normal human behavior according to them. So these Rakshasas were more living in the northernmost part of India, and they have different categories as described. So those who run after women were called by some other name, and where the women try to dominate, they are called by some other name. Where the men try to become like women, there's another name. But they were never called as human beings. They were called as Rakshasas or Vetalas and all other names. But nowadays you find such a confusion that you don't know whom to call what. But the human beings in those days were sensible, matured people who with the age matured. Now you have to notice on the streets of Maharashtra, just now I was coming by train, I saw there were nobody who was interested in women, no women were interested in men. Some men were hugging each other, walking around very innocently. I mean, the whole thing was that life is innocence. And that is what it was here when this Rakshasa's sister Shurpanakha. So nowadays if there's any woman in India who behaves like that, tries to entice men, is called as Shurpanakha. So this woman came and tried to entice Sri Rama. Imagine what audacity. So Sri Rama, being Sankochi, means he was a man full of grace. He told her, see now, what's the use of running after me? I have already got a beautiful wife. So why do you run after me? Better try my brother who has no wife, because he knew it. Because he knew that his brother is a Sheshnaga, he is the serpent on which, very big serpent called Shesha. And he is a hot-tempered fellow, and he will just know how to deal with this woman. I can't manage this show, because he would not ill-treat a woman. It was too much for him. Though she was Shurpanakha, and not only that, but she was also a woman. So when he went, he asked her that you go and see him. Lakshmana was sitting outside. Lakshmana had taken a vow to be a brahmachari, celibate man, with 14 years penance. Though he was a married man, this he had to do, but that's the only way he could kill another demon
whose name was Meghnad, who had run away with his daughter called as Sulochana. It's a long story. So make it short, this fellow went to this brahmachari, Lakshmana, though he had a wife in Ayodhya, he was leading a life of a brahmachari. It's very common in India. I mean, if your wife is away, you just think about her and you are in separation, still you enjoy your wife thinking about her and thinking about the good things she has done to you. But if she has done all the time bad things, you don't want to think about her. And then all these demonic things start. Alright. So this, when she went and started, she dressed up very well, in a very attractive manner, tried to show off her body and all that in a very funny way. And not in a traditional decent way, but a very indecent, indecorous manner, just to attract the fellow. He was so angry with her, he just cut her nose. So she should not do this, said to anybody else, and get rid of her pride of nonsense, to kill her ego, because nose is the one that expresses actually the ego part. So when he cut his nose, the nose is called as Nasika in Sanskrit language. It's called as Nasika. This is the place where the nose was cut. And that's why this place was called as Nasik. So now we have to remember we have come to an area where noses can be cut. So one has to be careful. And on the watch out that we do not show any symptom like Shurpanakha did. Henceforth, we should behave in a manner that we are Sahajogis and Sahajoginis. And we have to have that right type of conduct which comes from the purity inside. So, as this is now actually the beginning of the tour in the real sense of the word, I have to make certain suggestions to all of you that our behavior should be very decent and decorous, so that all the vibrations that are flowing through us, which are holy vibrations, auspicious vibrations, should not be spoiled by our ego or our Shurpanakha ideas or any such nonsense which has no relevance to your ascent. All this come from decadence. The decadence we have gone through. And because you have come up, you can see the decadence of the society. So here you have to show through your good behavior, good dress and good conduct, the beauty that you have developed within yourself, and that now you belong to a society which has ascended. And the decadence is over now. It's only for you to watch that and to help others to come out of it. The beginning of the tour at Nasik is a very holy and auspicious thing that has happened to all of you, because the river here, Godavari, is called as the Ganges of the south. But as in every pure thing, all the filth is put in, this great
we call it Kshetra, the pilgrimage, is ruined by many people who want to exploit. We call them as bhadjis. They are the ones who are making money out of the temples, out of the holiness of this place. To them, Sahaja Yoga is a challenge because you can do it without any money, without any work, without any extra sacrifices. That they can't understand. According to the theory of all these people, all over the world, if you see, is this, that all those who are seeking should hand over the purse to the people who are in charge, first of all. Secondly, those who are seeking should become absolutely miserable in their seeking. They should suffer, suffer and suffer till they become just bones and die. They have to go on sacrificing everything, going through tortures till they reach God. This is not the way the ascent has to be achieved, as you have learnt it. So this is true not only of Hindus, also of Jains, also of Christianity, also of Islam. The way it is preached today is all adharma. There is no dharma in it. That's why the establishment of our dharma is very important, which is the pure religion, which gives you ascent, joy, peace, and the blessings of God. This is what is Vishwa Nirmala Dharma. Now I have to also say that this place has another significance, that we have a very powerful Jain, a gentleman, who is come to this Dharma. Now, Jainism, again the same style it's going, same perversions as we have seen. Like in Jains, if I go on telling you, you will laugh and laugh and your stomach will start paining. So I don't want to go about it. The way the Jains are mad about vegetarianism. They want to save all the mosquitoes, bugs, everything, and kill the human beings. All right, with money. They are the Jews of our country, and they have really extracted people, all their money, everything, very rich people here. But they don't kill a mosquito or kill a bug. That's what they are. So now, this kind of thing is on. And Dr. Sangve, who is a very learned man, his wife is another very affectionate and dedicated Sahajogini, his son, daughter-in-law, all of them have understood that religion cannot be such madness that you start saving the mosquitoes and not the human beings. The attention is from the other end, which of course against Mahavira's principle. Mahavira, on the contrary, has described the hell the best. He is the one who, being the incarnation of the essence of Bhairava, has described the hell very well, and in England we have William Blake, who has also done the same way because he is the same style, he is the same thing. What is hell that he described? There are worms, there are mosquitoes, this, that. And just the opposite of that is to save the mosquitoes and bugs. Shows how we go just the other way around, how we oppose the religious achievements of these great people, those who try to preach something sensible, how we make it a nonsense out of it. That is how here we see that the Jains should see how Sri Mahavira is being misinterpreted and insulted in many places. This is a very big achievement, I feel, that some people have started seeing this light and they will start seeing it more and more. Also, we have some very good here musicians, as you have heard him, and his whole party was so beautiful. I heard about him that he sang beautiful songs for you and you enjoyed all the music program.
and he also sang some very nice English songs. It's a good beginning. Because as you are singing Marathi songs and Hindi songs, our Indians also should sing, but they make a melody out of everything. So you have to little bit guide them, because they are melody-oriented musicians. So we try to make melody out of everything, otherwise it doesn't go with our minds all right. So you have to give some guidance, and you have to forgive them if you think it's not absolutely all right. So we have to thank all the people over here for being so kind and so nice to us in receiving. And I hope you are all very comfortable in that place. The only problem was we couldn't get a proper place, as Dr. Sangvi was worried, because you see Indians are too much hospitable. And he said, I'll have to cover all the sides, I don't want them to get the cold, this, that. I'll put some heaters there. But by God's grace, there is no need. It's so pleasant. I was just smiling at him. I said, don't you worry, everything will work out. And it has worked out. You know, we don't need any heaters. If we need anything, we might need some fans. Like in Madras, they said we have no water. We have to buy water now from other places. We are all going to be dying. I said, all right, you'll have water. So it rained so much that they had floods. So it should not be felt that there is a problem with the nature. Nature is always with you, will always help you, will be kind. But we have to kind to ourselves, to our nature. And the nature that we have is that we are human beings. We are not Rakshasas, we are not devils. We can't do all these things which are devilish, which are nonsensical. And once we understand that we are saints, we will know that we have to keep our saintlyhood in such a manner that others can see through our behavior. Nasik has another great heritage, that many saints came and did tapas. This Tapobhumi. Nasik area is the Tapobhumi, is the land of tapas, tapasyas. And that's why this is a very, very auspicious land. And here it is. You will see on your way to Dhulia, the incarnation of the Adi Shakti, which is the three powers of the Kundalini completely integrated, expressed here as Saptashringi, meaning 7 शिखराला काय इंग्लिश आहे? Peaks. 7 peaks. Now 7 peaks are the 7 centers in the brain. And the Kundalini, though she has 7 centers to pass through, the governing pithas, the seats, are in the peak, in the head. And so Adi Shakti takes place in the Sahasrara. She incarnates in the Sahasrara. So we can say that this is the Sahasrara of Maharashtra or of the universe in a way, though Himalaya is regarded as the real abode of Sadashiva, which is on top. But the Sahasrara part, which is the limbic area, should be here, because we have three and a half coils settled here,
That's why the Kundalini of the universe is here. But as the Saptashringi has come out of Mother Earth, this is the place where we can say resides the Sahasrara. Though on top is the Himalaya, and Himalaya we can say is beyond Sahasrara. The three powers of the goddess, I don't know if you will be seeing all these three expressed in three different places in the Maharashtra, but this is the Ardhamatra, the half one, which is the Adi Shakti herself. And this is what you see in this place. And I'm sure you'll enjoy it tomorrow when you go on your way to Dhule. With this understanding that in a subtle way we are in a very important place, I hope you all will rise above mundane, gross attention into a subtler attention, into a higher attention, and enjoy the bliss of God. May God bless you. आता मी इंग्लिशमध्ये जरी बोलले असले तरी आपल्याला सगळं कळलं असेल, पण तरी सांगायचं म्हणजे असं की आपला सहयोग आहे आणि सहज असल्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावर. तर सहज हा योग जो घडतो तो फक्त कुंडलिनीची जागृती आणि तुमचं सहस्त्रार भेदन इथपर्यंत आमचं तुमचं देणं घेणं आहे. आता पृथ्वी आहे, पृथ्वीमध्ये तुम्ही जर एखादं बी घातलं तर तिचं देणं घेणं एवढंच आहे की बा तुझ्यामध्ये मी अंकुर फोडते, पण त्यानंतर बघायला नको. तेव्हा जरी हे अगदी सहज असलं तरी आता मी संत झालो हे समजणं फार कठीण आहे. आता आम्ही बी घडलो हे समजणं फारच कठीण गोष्ट आहे. अजून आम्ही तेच आहोत असं सारखं आपल्याला वाटत असतं, किंवा तसं नाही वाटलं तरी आपली वागणूक तशीच असते. तर ती बदलायला पाहिजे आणि समजलं पाहिजे की आता आपण संत झालो. आणि संतांची किती लक्षणं सांगितलेली आहेत रामदास स्वामींनी, प्रत्येकाने सांगितलेली आहेत. त्या संतातली आपल्यामध्ये कोणची लक्षणं आहेत ती पाहिली पाहिजेत, तिकडे लक्ष दिलं पाहिजे. ती लक्षणं आपल्यामध्ये दृष्टिगोचर का होत नाहीत, लोक आपल्यामध्ये ते शोधत का नाहीत, ते त्यांना दिसत का नाही, त्याला कारण काय हे पाहिलं पाहिजे. तर सर्वप्रथम आपण असा विचार केला पाहिजे की परमेश्वराने आपल्याला अंकुरलाय, बरं झालं, आता पुढे काय, आम्ही काय केलं त्या परमेश्वरासाठी. आम्हाला सहयोगामध्ये हे माहिती आहे की प्रत्येकाला आशीर्वादित करतो परमेश्वर. योगक्षेम वहाम्यम, योग मिळाला तुम्हाला क्षेम याच, ते त्याच्यात बंडलच त्याच्याच बरोबरच येते, समजा बिल्टीन, त्याला काही करायला नको, क्षेम घ्या. पण क्षेमाबरोबर एक आणखीन यायला पाहिजे कृतज्ञता, ती येत नाही. कृतज्ञता जर आली तर लगेच हा विचारील की मग मला एवढं फुकटात मिळालं, आम्ही काय केलं होतं, कशाला असं मिळालं, कसं मिळालं, आता मी काय देऊ जीव का प्राण, असा विचारायला पाहिजे. पण रे माझ्या मागल्या माताजी असं झालं, नोकरी तर लागली, पैसे मिळू लागले, पण अजून माझ्या मुलीचं लग्न झालेलं नाही, बरं ते झालं, मग अमकं राहिलं. म्हणजे तेच चालूच आहे तुमचं, जे मागचं होतं तेच पुढे सुरू आहे, त्याला काही अर्थ आहे का. तर सहजात तुम्ही आले ह्याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही पहिल्यांदा संत झाले. आता दुसरा जो शब्द योग आहे त्याच्याकडे लक्ष जर दिलं, योगाला अर्थ दोन आहेत. योग म्हणजे परमेश्वराशी आपला संबंध होणे किंवा शिवाजीवाचा संबंध होणे, त्यांची सांगड बसणे, ते झालं. पण सांगड नाही बसलेली, नुसतं तुमचं
संबंध झालेले आहेत, फक्त असं समजायचं पहिल्याला. पण योगाला दुसरा अर्थ असा आहे की युक्ती, कौशलम, कुशलता पाहिजे. सहजयोगाची तुम्ही युक्ती शिकले का, त्याची कुशलता शिकले का? नाही. मग त्याला काय अर्थ आहे? अर्धवटच झालं ते. म्हणजे आपली समजा बाहेर आम्ही पाटी लावली एक, इथे सांगवी राहतात, तर तुम्ही ते पाटी वाचून गेलाय, तुम्ही भेटले का सांगव्यांना? तसलाच हा प्रकार आहे. त्याची जर तुम्हाला कुशलता नाही आली, एखाद्या युनिव्हर्सिटीला तुम्ही गेले, बा आम्ही गेलो तो युनिव्हर्सिटी पाहून आलो, प्रोफेसरांना भेटलो, बरं मग तुम्ही पुढे काय? मग आम्ही झालो की आम्ही ग्रॅज्युएट आहोत. कसं नाही? म्हणजे आम्ही जाऊन आलो तो म्हणून. आपल्याकडे इंग्लंडला कुणी जाऊन यायचा काही केलं नाही तिकडे, तसंच आला परत, आपण म्हणतो ना झक मारून, तरीसुद्धा त्याला इंग्लंड रिटर्न आपण म्हणत असो. तसलाच प्रकार आहे. सहयोगी, आम्ही सहयोगी सहयोगी सहयोगी, बरं का? मग ह्या बोटाला काय अर्थ आहे? इकडे जळलं म्हणजे काय होतं ते माहीत नाही बा, आम्ही सहयोगी होतो. बिल्ले लावून आम्ही सहयोगी झालो, तसं सहयोगात होत नाही. काहीतरी व्हावं लागतं आणि त्यासाठी काहीतरी करावं लागतं. आणि त्याग करण्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की काही काही गोष्टींचा त्याग करावा लागतो. त्यातला एक त्याग आपण नेहमीच करतो, म्हणजे बुद्धीचा त्याग. तो नको, ते सोडू, पुढचं बोलायचं. बुद्धीचा त्याग करून मोकळं व्हायचं आणि मग म्हणायचं सहयोगाने आमची वाट लावली. तर ते एक सोडून बाकी जर त्यागाकडे दृष्टी असली, आम्ही काय सोडलं? जे बेकार होतं ते सोडलं, त्याला काही अर्थ नव्हता ते सोडलं, असा विचार करायचा. जसे ते हरेरामाचे लोक आले, मला म्हणायला आले तुम्ही एवढे श्रीमंतीत बसलेले, आता ते माझ्या नवऱ्याचंच आहे सगळं, मी तरी काय करू? तुम्ही एवढे श्रीमंतीत बसलेली आणि तुम्ही काय त्याग केला, तुम्ही कशा झाल्या म्हणे देवी. आवडलं, देवी त्याग नसते करत, तीच एक त्याग करत नाही, बाकी सगळ्यांना करावं, तीच भोगती आहे. बरं कबूल, म्हटलं तुम्ही काय त्याग केले ते सांगा. म्हणे आम्ही हे सोडलं, ते सोडलं, ते सोडलं, हे सोडलं. म्हटलं असं का? बरं असं करा, तुम्ही माझ्या घरात किंवा माझ्या अंगावर तुम्हाला कोणचंही जर त्या श्रीकृष्णाच्या पायाच्या धुळीबरोबर किंवा त्याच्या कणाबरोबर एखादं काही मिळालं तर घेऊन जा म्हटलं. तुम्ही ते सांगा, पण ते त्याच्या पायाच्या धुळीच्या कणाबरोबर असायला पाहिजे. तर गडबडले गृहस्थ, तसेच त्यांच्या तोंडावर इतक्या सुरकुत्या होत्या की मोजून घ्याव्यात. आणि म्हणे आम्ही मोठे कृष्ण भक्त. म्हणजे काय, कृष्णाला शोभेल का? कृष्ण भक्त म्हणजे कसे, अगदी टवटवीत असायला पाहिजे. बसलेत ना सगळे. तर मी म्हटलं का हो कृष्ण भक्त, तुम्ही सांगत का नाही? तर गडबडली. तर काही दिसेच ना. तर म्हटलं काय तुम्ही मग दगड धोंड्यांचा त्याग केला काय? हे दगड धोंडेच ना, नाही तर काय ती राख, तिचा त्याग केला. त्याग कशाचा करायचा? जर काही धरलंच नाही तर त्याग कशाचा करायचा? म्हणजे करायचं काय माणसाने की काही धरायचं नाही. त्याग करायचा म्हणजे काय? धरायचं नाही. हा माझा मुलगा, ही माझी मुलगी, ही माझी नोकरी, हे माझं घर, हे माझं ते, हे माझं ते, हे माझं आणि मी पण सुटलं पाहिजे. आणि हे जोपर्यंत सुटणार नाही सहजयोग जमणार नाही. ते सुटता आलं पाहिजे. आणि ते सोडणं आपल्या महाराष्ट्रात जरा कठीण जातं. पण मुलगा मुलगी म्हणजे जीव का प्राणी, एक डोळा हा दुसरा डोळा तो. त्यांनी म्हातारपणी लाथा मारल्यावर मग लक्षात येतं, अरे बाबा हे काय केलं आपण. सगळं जग तुमचं कुटुंब व्हायला पाहिजे, हे संतांचं लक्षण आहे. माझं पण गेलं पाहिजे, मी पण गेलं पाहिजे. आणि ते जाण्यासाठी आयुष्य आम्ही सहयोगाला वाहून दिलंय. आता परमेश्वराशिवाय आम्हाला काय करायचं आहे? आम्ही परमेश्वराच्या कार्यात रत आहोत. आम्हाला टाईम नाही आता दुसऱ्या गोष्टीला. आमचं हृदय आम्ही परमेश्वराला वाहिलं आहे. आम्हाला आता कोणत्याही दुष्ट भावनांना हृदय नाही राहिलेलं. आमच्या बुद्धीत दुसरं काही सुचत नाही, फक्त सहयोग आणि त्या परमेश्वराच्या कार्यासाठी काय करायचं तेच आमच्या डोक्यात विचार चाललेले आहेत. आमच्या जेठराग्नीला सुद्धा दुसरं काही पचत नाही. तुम्ही काही बोलू नका दुसरं, बा आम्हाला चालायचंच नाही. परमेश्वराच्या साम्राज्यात बसल्यावर आम्ही दुसरं काय बोलायला तयार नाही. आमच्याजवळ वेळ नाही त्या गोष्टीला. असं जेव्हा होईल तेव्हाच ते सुटणार आहे. इतर गोष्टी सुटल्याशिवाय सहयोग जमू शकत नाही. आणि त्या बाबतीत जरा कच्चे होत आपण. त्यामुळे सहयोगी तयार म्हणायला फार कमी. त्याच्यामुळे एका माणसाला सगळं पडतं आणि बाकीची मंडळी नुसती ढम्म बसून राहतात. नसली तरी थोडं बहुत करते.
हळूहळू ते वाढत जातं. पण त्याला काय की वाढीला इतकी इंचांनी प्रगती होत आहे की त्यांनी सहजोग कसा फोफावेल हे समजत नाही. कारण इथे काहीतरी व्हावं लागतं. काही प्लास्टिकचं बनवता येत नाही की चला एका मशिनीत घातले माताजींनी सगळ्यांना आता तयार करून ठेवले इकडे पुतळे. ते मेलेलं काम आहे. जिवंत कार्य करायचं म्हणजे त्याला वेळ लागतो हे मलाही माहिती आहे. पण जरा जास्तच वेळ लागला म्हणजे जरा असं मग वाटतं की काय करावं आता, कसं करायचं. नाशकाला जरा जास्तच वेळ लागत आहे. आणि इथे भागीरथी धावते आहे. रामानी आणि सीतेनी दोघांनी अनवाणी चालून इकडे पवित्र केलेलं आहे. ही तपोभूमी आहे. सगळे ह्यांना मी सांगते वर्णन करून. त्यात आदिशक्तीवरती गडावरती बसलेले आहेत. सगळं असून इथे सगळ्यात गाडं जे आहे हळू चालत आहे. म्हणजे ज्या रथाला 100 घोडे लावले त्याच्यापेक्षा ते 2 घोडे लावलेलं खच्चर चांगलं चालतं आहे हे बघून आश्चर्य वाटतं नाही का. की ते जे गाडं आहे ते बरं चाललेलं आहे 2 घोड्याचं. आणि हे 100 घोडेवाल्याचं काय झालं काही समजत नाही. आणि केवढी मेहनत घातली तुमच्या पूर्वजांनी इथे. किती साधू संतांनी येऊन इथे आपली मेहनत केलेली आहे ह्या तपोभूमीमध्ये. त्याचा विचार करा. आणि तुम्ही इथे जन्म कशाला घेतला मग असाही विचार करा की आमचा ह्या नाशकाला जन्म झाला एवढ्या पवित्र भूमीत, तर आम्ही काय करायचं. नसत्या गोष्टींकडे लक्ष नसलं पाहिजे. नको ते पाहिजे ह्या प्रवृत्त्या सोडून जे हवं तिकडे लक्ष दिलं. समाधानात राहून आम्ही आता परमेश्वराच्या कार्याला लागलो आहेत. हे आयुष्य आमचं परमेश्वरासाठी आहे. हा जो काही आमच्या प्राणाचा दिवा लावलेला आहे तो परमेश्वराच्याच प्रकाशाला पसरवील. अशा उमेदीने तुम्ही जर आलात तर आनंदाच्या सागरात पोहाल. सगळं काही तुमचं बघण्यात येईल. परमेश्वर संबंध क्षेम देईल. त्याच्यावर अत्यंत समाधानात आणि पूर्ण काय झालं, संपूर्ण आपण आटपून घेतला, आता पूर्ण झाला असं तुम्हाला वाटेल. परमेश्वर तुम्हा सर्वांना सुबुद्धी द्या. श्री निर्मला देवी की जय. तर ह्याच्यात पाय इकडे धुवून घ्या. ह्याच्यात हात धुवा. आता तुम्ही अथर्वशीर्ष म्हणून पायावर पाणी घाला. हात लावू नका, फक्त वरून घाला. हे ठेवून हे ठेवून दुसरे चौरंग करता येईल. चौरंग ठेवायला लागेल. की पायावर उंच होईल का? हां उंच होईल का? नाही काही नाही. जरा पुढे ठेवलं की झालं. हे खाली पातेलं पाहिजे. हे बघा थोडं खाली ठेव. इकडे समोर ठेवलं की झालं. हे ना एक पातेलं घेऊन या मला मोठं म्हणजे पुरेल नाही. श्री गणेशाय नमः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्यमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि
त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नवः त्वं चत्वारि वाक्प्रदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मः त्वं विष्णुः त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमः त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारचान्त्यरूपम् बिन्दुर् उत्तररूपम् नादः सन्धानः संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकृषिः निःसृत् गायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजः रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आयुर्वितो च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रात्पतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमः अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति न तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु
ओम शांति शांति शांति। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। निर्मला आता हे काय पुढं काय म्हणायचं आता माताची काय माताची काय सांगितलं त्याप्रमाणे तुम्ही म्हणायचं. ठेव 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 तर पात्र बर. याला हां हां ओम ओम त्वमेव साक्षात श्री हां हां ती एक शर्ट नव्हती. माफ. I must tell you one thing. The emblem of the Adi Shakti, of course, you know, is a thing like this. You see, is we call it elliptical, isn't it? This is elliptical. Elliptical. You all know that. But the mark of the Adi Shakti is the half moon and a star. You can put a half moon and a bindu is a point. But that point is a star. So you see the Islam follows the star, the inside, and below that is this, what you call they call it the moon. But that's the half mudra, or we can call it the half half Shakti म्हटलं तर ठीक राहणार. हाफ काय म्हणा half of the coil, but half, according to the Western mind, half means is bad. But half is the one that takes everything within it. You see, the one like the bottom of the sea. Bottom of the sea is always bigger than the sea itself. Yes. So this half Shakti takes all the Shaktis into itself. And the Bindu represents the heart. Or we can say the Atma. So it's a complete, is the Adi Shakti and the Bindu. That's the Islam seal. And in the same way, this is the seal. This is the seal of the Adi Shakti. Is a half circle. It's not even half. We should say the first night's moon and a star. And why this is used? Because this is the thing coming from the creation, from the nature. So that also, what we call Islam, is nothing but is the creation of Adi Shakti.
बरं आता घ्या पहा. आता देवीची नाव म्हणा. नाव दी आज सप्तशृंगीचं काही नाही. सप्तशृंगीचं हां काय हे आता स्तोत्र वगैरे हो याच्या त्या पुस्तकात आहे ना पाचवा अध्याय सप्तशृंगीमध्ये आहे. नमस्तस्य नमस्तस्य ते पण आहे. आज सप्तशृंगीवर असेल ते मग सप्तशृंगीचंच आहे त्याच्यात सगळं त्या पुस्तकात. नमस्तस्य नमस्तस्य. पाचवा अध्याय चांगला आहे. पाचवा हो, अध्याय काय आपल्या नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः हे त्या अगोदर संबंध हे झाला. हे म्हणून घ्या हा हे म्हणून. आणि मग 1000 नावं घ्या. 1000 नसती तरी 108. Now he will recite one mantra and you follow and you recite the same, repeat the same thing. ते पुढे येईल नाही नमस्ते. नाही नको हे सांगा. हे पहिला प्रथम हे म्हण. हा नमो देव्यै महादेव्यै नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नमः प्रकृतै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्. नियताः प्रणताः स्मताम्. रौद्रायै नमो नित्यायै रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः. गौर्यै धात्रै नमो नमः. ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः. सुखायै सततं नमः. कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः. सिद्ध्यै कूर्मै नमो नमः. नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः. शर्वाण्यै तै नमो नमः. दुर्गायै दुर्गपारायै दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः. धूम्रायै सततं नमः. अतिसौम्यातिरौद्रायै अतिसौम्यै अतिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः. नतस्तस्यै नमो नमः. नमो जगत्प्रतिष्ठायै नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः. देव्यै कृत्यै नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता. विष्णुमायेति शब्दितः. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमस्तस्यै नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते. चेतनेत्यभिधीयते. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमस्तस्यै नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता. बुद्धिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमस्तस्यै नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता. निद्रारूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमस्तस्यै नमो नमः.
नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता कृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता।
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतानां चाखिलेश एकच राहील भूतेषु सततं तस्यै भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चित्तिरूपेण या कृत्स्नम् चितिरूपेण या कृत्स्नात् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः माताजी आपला एक मंत्र म्हण. मंत्राणां मातृका देवी जय बर चल हा तू बेस खाली mantra for the peace of the world. ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री निर्मला देवी नमो नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गणपरवेष्टिताय शुक्लधान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्यमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धर्मेन्द्र फनामंडल मंडिताय ऋषारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशाय घाति कर्म विनाशाय अघाति कर्म विनाशाय अपायम अस्माकं छिंद छिंद भिंद भिंद मृत्युम छिंद छिंद भिंद भिंद अतिकामं छिंद छिंद रतिकामं छिंद छिंद भिंद भिंद क्रोधं छिंद छिंद भिंद भिंद अग्निं छिंद छिंद भिंद भिंद सर्वशत्रुं छिंद छिंद भिंद भिंद सर्वोपसर्गं छिंद छिंद भिंद भिंद सर्वविघ्नं छिंद छिंद भिंद भिंद सर्वभयं छिंद छिंद भिंद भिंद सर्वराजभयं छिंद छिंद भिंद भिंद सर्वचोरभयं छिंद छिंद भिंद भिंद सर्वदुष्टभयं छिंद छिंद भिंद भिंद सर्वमृगभयं छिंद छिंद भिंद भिंद सर्वमात्मकभयं छिंद छिंद भिंद भिंद
सर्व परमंत्रम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व शूलरोगम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व क्षयरोगम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व कुष्ठरोगम छिंद छिंद सर्व क्रूरोगम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व नरमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व गजमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वाश्वमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व गोमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व महिषमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व धान्यमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व वृक्षमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व गलमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व पत्रमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व पुष्पमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व फलमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व राष्ट्रमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व देशमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व विषमारीम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व वैताल शाकिनी भयम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व वेदनीयम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व मोहनीयम छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व कर्माष्टकम छिंद छिंद बिंद बिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर्य शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्त द्रोण मुख संवाहानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्व दुःख हनन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्य स्वस्तिरस्तु विधेते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्य सदास्तु चंद्रप्रभु आसुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनिसृवत नेमिनाथ पार्श्वनाथ साक्षात् श्री निर्मला देवी तेभ्यो नमः. आता कोणाला अभिषेक करायचा आहे कोणी टाकायचं. आता हे नाही तर आई नाही आई तुम्हीच घ्या ना टाकून. आता इथं आठवून घ्या लवकर. सर्वच्या तोंड घंटी वाजवा. हो घंटी वाजवा. एकशे आठ नाव घेऊन होम करायचं. ओम साक्षात काय रिपीट करायचं सांगा. काय करायचं अगोदर तुम्ही हे नाव सांगेन त्यांनी काय रिपीट करायचं ते सांगा. ओम त्वमेव साक्षात हे नाव घ्यायचं. साक्षात श्री आदिशक्ती निर्मला हे सगळं पुढचं आता चांगलं पाडेल. पेटी नाही पेटी आपण सुरात घेतला असतं. पेटी हार्मोनी वाढले सावरकर नाही ते सुरात येईल सगळं. हा चालेल. आणायची विसरला ते नाही त्याचं आधी तीन मंत्र म्हणून घे. आधी तीन मंत्र म्हणून मग सुरू करू. आम्ही मंदिरातून देवळातले ते आपण दिल्लीवाल्यांना सांगितलं होतं. माताजी दिल्लीवाल्यांना आपण सांगितलं होतं हे असे पात्र पाठवून द्या म्हणून, पण त्या अजूनपर्यंत आल्या नाही आमच्याकडे. हा दिल्लीचे कासेचं आपण नव्हतं एकदा आपण बोर्डीला सांगितलं होतं माताजी. हा इकडे नाही म्हणते. हा कर्नाटक. सावरकर
पाण्याचं काम आधी 3 मंत्र घेऊ आणि याचप्रमाणे पुढची नावं 108 नावं घेऊ असं इंग्लिश. अगोदर 3 मंत्र घेऊ आपले. आता 3 मंत्र अगोदर घेऊ आणि नंतर 108 नावं घेऊ. 108 नावं सांगायचं. 108 नावाला हवं. मग ठीक आहे. मग थांबू थोडा वेळ. एकदा हे झालं. आधी ते आता काय करायचं? हवनाची तयारी करा. काढा ना दाबून. हां ओ हां 3 मंत्र म्हणून आपली 3 मंत्र ओम त्वमेव साक्षात. ते अगोदर त्याच्यानंतर मागावून मी म्हणत आहे एखादं गाणं म्हणत अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी. अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी. महिषासुर मर्दिनी भवतारिणी, महिषासुर मर्दिनी भवतारिणी. त्रिविध ताप मनीचे मम शमवी, त्रिविध ताप मनीचे मम शमवी. अखिल जगत जननी, तू देवी, अखिल जगत जननी, तू देवी. असुर पतितमय धरा झाली, असुर पतितमय धरा झाली. भाव भक्ती हरी सेवा नुरली, भाव भक्ती हरी सेवा
सेवानुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत
आ आ अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी वही नाही दुसरं गाणं म्हणून ओळखलं नमोस्तुती म्हणून नमोस्तुती हा म्हणते ते नमोस्तुती वही कुठे आपली मी सगळे म्हणतील नमोस्तुती बरं आम्ही वेगळं बर तबला असं नाही आणला हां ते डिटेल घे हे नाही ते दुसरं फॉलो करा म्हणा आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना माताजींच्या संगे मुले बिघडली माताजींच्या संगे मुले बिघडली मुले बिघडली चैतन्यमय झाली मुले बिघडली चैतन्यमय झाली आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना सहज योगा संगे राग बिघडला सहज योगा संगे राग बिघडला राग बिघडला अनुराग झाला राग बिघडला अनुराग झाला आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना माताजींच्या संगे धर्म बिघडला माताजींच्या संगे धर्म बिघडला धर्म बिघडला विश्व धर्म झाला धर्म बिघडला विश्व धर्म झाला आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना
आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना. माताजींच्या संगे जन बिघडले. माताजींच्या संगे जन बिघडले. जन बिघडले निर्मलची झाले. जन बिघडले निर्मलची झाले. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना. नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी. नमोस्तुते 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 श्री निर्मला देवी. नमोस्तुते 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 श्री निर्मला देवी. नमोस्तुते महन मंगले हे सुर विमले. महान मंगले हे सुर विमले. करी मला निष्पाप. महन मंगले हे सुर विमले. महान मंगले हे सुर विमले. करी मला निष्पाप. सम्यक ज्ञानी सम्यक ज्ञानी गुरु स्वतःचा होता मज अनुताप. निर्भय बनवी निर्भय बनवी. मजला इतुका. साक्षी मीच स्वतःचा. सकलांमध्ये असता तरीही रजमी अणुरेणूचा. क्षमाशील तू बनवे मजला. शरण शरण तू ते. नमोस्तुते नमोस्तुते श्री